آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں محمد عمار۔ کابینہ نے اس سال مئی اور جون کے اضافی 2 مہینوں کے لیے قومی غذائی تحفظ ایکٹ کے سبھی مستفیدین کے لیے اضافی غذائی اجناس کو مختص کرنے کو منظوری دی ہے۔ RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے کہا ہے کہ بینک ابھرتی ہوئی موجودہ صورتحال کی نگرانی جاری رکھے گا اور ملک کی خدمت کرنے کی خاطر اپنے زیر اختیار تمام وسائل اور طریقہ کار کو بروئے کار لائے گا۔ TMC لیڈر ممتا بنرجی نے لگاتار تیسری مدت کے لیے مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں اور داخلوں میں مراٹھوں کو ریزرویشن دینے کے قانون کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ ملک میں کووڈ کے 3,82,315 نئے معاملے درج کیے گئے۔ مرکز نے اب تک ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کو 17 کروڑ 2 لاکھ سے زیادہ ٹیکے فراہم کیے ہیں۔ حکومت نے مختلف ریاستوں میں میڈیکل آکسیجن پلانٹ لگانے کے لیے 581 مقامات کی نشاندہی کی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ملک میں کووڈ کے معاملات پھر سے بڑھنے لگے ہیں۔ سامعین سے اپیل ہے کہ غفلت نہ برتیں، ہر طرح کی احتیاط پر عمل کریں اور 18 سال سے زیادہ عمر کے سبھی لوگ کسی پس و پیش کے بغیر ٹیکے لگوائیں۔ محفوظ رہیں اور یہ 3 آسان طریقے اپنائیں۔ چہرے پر ماسک لگائیں، جسمانی فاصلے کے لیے 2 گز کی دوری برقرار رکھیں اور ہاتھ اور چہرہ صاف رکھنے پر خاص دھیان دیں۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں کابینہ نے آج اس سال مئی اور جون کے اضافی 2 مہینوں کے لیے قومی غذائی تحفظ قانون کے تمام مستفیدین کے لیے اضافی غذائی اجناس مختص کرنے کو منظوری دے دی ہے۔ 2 ماہ کی مزید مدت کے لیے پردھان منتری غریب کلیان ان یوجنا کے تیسرے مرحلے کے تحت اضافی غذائی اناج کو مختص کرنے کے سلسلے میں اعلان پچھلے ماہ مرکز کی طرف سے کیا گیا تھا۔ کابینہ نے آج اس فیصلے کو سابقہ تاریخ سے اپنی منظوری دی، جس کے تحت ملک میں تقریباً 80 کروڑ مستفیدین کو فی کس کے حساب سے ہر ماہ 5 کلو گرام چاول یا گیہوں دیا جائے گا۔ ہر شخص کے لیے مناسب تغذیہ اور خوراک کو یقینی بنانے کے لیے مرکز کی جانب سے اعلان کیے گئے راحتی اقدام سے تقریباً 26,000 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ RBI کے گورنر شکتی کانت داس نے کہا ہے کہ بینک ابھرتی ہوئی موجودہ صورتحال کی نگرانی جاری رکھے گا اور ملک کی خدمت کرنے کی خاطر اپنے زیر اختیار تمام وسائل اور طریقہ کار کو بروئے کار لائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جس خطرناک طریقے سے تیزی کے ساتھ یہ وائرس ملک کے مختلف علاقوں کو متاثر کر رہا ہے، اس کے لیے تیزی کے ساتھ مختلف اور متنوع کارروائیاں کرنی ہوں گی، جو کہ پیمانہ بند اور صحیح وقت پر ہوں، تاکہ معاشرے کے مختلف طبقات اور کاروبار کے علاوہ سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ خطرات کی حامل تجارت تک رسائی حاصل کی جا سکے۔ آج صبح مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے ذریعے خطاب کرتے ہوئے RBI کے گورنر نے کہا کہ کلی معاشیات کی صورتحال اور مالیاتی بازار کے حالات کے مسلسل جائزے کی بنیاد پر ایمرجنسی صحت خدمات تک آسان رسائی کے لیے 50,000 کروڑ روپے کی ٹرم لیکوئڈیٹی فیسلٹی فراہم کرنے کی تجویز ہے۔ جناب داس نے کہا کہ اس اسکیم کے تحت بینک، ویکسین مینوفیکچررز، ویکسین اور نہایت اہم طبی آلات کے درآمدکاروں، سپلائرز، اسپتالوں، ڈسپنسریز، پیتھولوجی لیبس، آکسیجن اور وینٹیلیٹرز کے مینوفیکچررز اور سپلائرز، ویکسین اور کووڈ سے متعلق دواؤں کے درآمدکاروں، لاجسٹک فرموں کو تازہ امدادی قرض دینے کے علاوہ مریضوں کو بھی علاج کے لیے قرض فراہم کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی محکمہ موسمیات IMD نے معمول کے مطابق مانسون رہنے کی پیش گوئی کی ہے، جس سے دیہی مانگ میں اضافہ اور 2021-22 میں مجموعی پیداوار برقرار رہنے کی امید ہے۔ اس سے افراط زر کا بھی بوجھ کم ہوگا۔ مغربی بنگال میں TMC کی سربراہ ممتا بنرجی کو آج لگاتار تیسری مدت کے لیے ریاست کے وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے حلف دلایا گیا ہے۔ گورنر جگدیپ دھنکر نے کولکاتہ میں راج بھون میں منعقدہ ایک سادہ تقریب کے دوران عہدہ اور رازداری کا حلف دلایا۔ 9 منتخبہ اسمبلی ممبروں کی حلف برداری کل اور اس کے ایک دن بعد 2 مرحلوں میں اسمبلی ہاؤس میں ہی ہوگی۔ راج بھون میں حلف برداری کی تقریب کووڈ ضابطوں پر عمل آوری کے بیچ ہوگی۔ سپریم کورٹ نے بامبے ہائی کورٹ کے فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے اور مہاراشٹر میں سرکاری ملازمتوں اور داخلوں میں مراٹھا ریزرویشن کو ختم کر دیا ہے۔ یہ فیصلہ آج جسٹس اشوک بھوشن کی سربراہی میں 5 ججوں کی ایک آئینی بینچ کے ذریعے سنایا گیا۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ مراٹھا کو سماجی اور اقتصادی اعتبار سے پسماندہ طبقے کی حیثیت سے ریزرویشن دینے کے لیے کوئی استثنائی حالات نہیں تھے جس کو درست ٹھہرایا جا سکے اور زیادہ سے زیادہ 50% ریزرویشن کی حد کو پار کیا جا سکے۔ کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نہ تو گائیکواڑ کمیشن نے اور نہ ہی ہائی کورٹ نے مراٹھا کے لیے ریزرویشن کی 50% کی حد کو پار کرنے کے لیے کوئی صورتحال پیدا کی، لہذا بینچ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حد کو تجاوز کرنے کے لیے کوئی غیر معمولی حالات نہیں ہیں۔
मुल्क में कोविड के जेर इलाज मरीजों की मजमूई तादाद कम हुई है और कुल मामलों का तकरीबन 16.87% है। वजारत सेहत ने बताया कि फिलहाल 34,87,000 से ज्यादा लोग इस वायरल इन्फेक्शन से मुतासिर हैं और उनका या तो अस्पतालों में इलाज चल रहा है या वो घरों में करंतना में हैं। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मुल्क में 3,82,315 कोविड के नए मामले दर्ज किए गए। इस तरह शिफायाबी की शरह में मामूली सुधार हुआ और ये 92.23% पर आ गई है। कल से 3,38,000 से ज्यादा लोगों को अस्पताल से छुट्टी दी गई या उनका मुकम्मल तौर पर इलाज किया गया है। अब तक 1,69 लाख से ज्यादा लोग कोविड इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए हैं। 10 रियासतें महाराष्ट्र, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, मध्य प्रदेश, गुजरात और केरला इस आलमी वबा का बड़ा हॉट स्पॉट बने हुए हैं। तकरीबन 75% नए मामलों का ताल्लुक इन रियासतों से है। मरकज ने अब तक रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 17 करोड़ 2 लाख से ज्यादा टीके फराहम किए हैं। इनमें से इन रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों की जानिब से तकरीबन 16 करोड़ 8 लाख टीके इस्तेमाल किए गए हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने बताया है कि रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के पास अब भी 94,47,000 से ज्यादा टीके दस्तयाब हैं जो कि लोगों को लगाए जाने हैं। उसने मजीद कहा कि अगले 3 दिनों में रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों को 36 लाख से ज्यादा कोविड टीके दिए जाएंगे ताकि टीकाकारी मुहिम के तसलसल को बरकरार रखा जा सके। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। रेलवे का महकमा अपनी ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के जरिए मुल्क भर में तिब्बी ऑक्सीजन पहुंचाने में लगातार मसरूफ है। आज सुबह तकरीबन 244 टन रकीक तिब्बी ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजन एक्सप्रेस रेलगाड़ियां दिल्ली पहुंची। रेलवे के वजीर पीयूष गोयल ने बताया कि रेलगाड़ियां गुजरात के हापा और मुंद्रा इलाकों से ऑक्सीजन टैंकर लेकर दिल्ली पहुंची। उन्होंने कहा कि इससे दिल्ली में कोविड मरीजों के लिए ऑक्सीजन की बिला रुकावट सप्लाई यकीनी होगी। हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों में मजीद प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन पीएसए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट्स लगाने के लिए 581 मकामात की निशानदेही की है। सिलसिलेवार ट्वीट्स में सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई इन प्लांट्स के इंतजामी और इलेक्ट्रिकल कामकाज को नाफिज करने के लिए नोडल एजेंसी होगी और इस काम को जंगी पैमाने पर पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे इंजीनियर्स जरूरतमंद मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई को यकीनी बनाने के लिए डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करेंगे। वजीर मौसूफ ने कहा कि सड़कों में रिकॉर्ड स्पीड की तरह एनएचएआई हर भारतीय की जिंदगी को बचाने के लिए रिकॉर्ड रफ्तार से बुनियादी ढांचा तामीर करेगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और उनके बरतानवी हममनसब बोरिस जॉनसन ने दो तरफा ताल्लुकात को एक जामे हिकमत अमली पर मबनी इश्तराक तक ले जाने के लिए 2030 के खाके को मंजूरी दी है। इस खाके से अवाम के दरमियान राबते, तिजारत और मईशत, दिफा और सिक्योरिटी, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और सेहत के शोबों में अगले 10 साल में मजीद गहरी और मजबूत तरीन सरगर्मियों का रास्ता हमवार होगा। कल मुनाकिद की गई एक वर्चुअल मीटिंग में दोनों रहनुमाओं ने कोविड-19 सूरत हाल और वैक्सीन से मुतालिक कामयाब शराकतदारी समेत वबा के खिलाफ जंग में जारी ताउन का जायजा लिया। वजीर आजम मोदी ने भारत में कोविड-19 की शदीद दूसरी लहर के तनाजुर में बरतानिया की तरफ से फराहम की गई फौरी तिब्बी इमदाद पर वजीर आजम जॉनसन का शुक्रिया अदा किया। अमरीका से रेमडेसिविर की 81,000 से ज्यादा शीशियों की खेप जहाज से आज सुबह मुंबई पहुंची। भारत ने इसकी सताइश करते हुए कहा है कि इससे भारत अमरीका के दरमियान कलीदी शराकतदारी को तक़वियत मिलेगी। इससे पहले 2 मई को भारत ने अमरीका से रेमडेसिविर की 1,25,000 शीशियां हासिल की थीं। भारत ने अपने शहरियों को 16 करोड़ 4 लाख से ज्यादा टीके लगाकर कोरोना वायरस को काबू करने में अपनी कोशिश में एक और कामयाबी हासिल की है। वजारत सेहत ने कहा है कि मुल्क में पहली खुराक के तौर पर 13 करोड़ से ज्यादा कोविड-19 के टीके लगाए जा चुके हैं। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। काबीना ने इस साल मई और जून के इजाफी 2 महीनों के लिए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ एक्ट के सभी मुस्तफ़ीदीन के लिए इजाफी ग़िज़ाई अजनास को मुख्तस करने को मंजूरी दी है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंक उभरती हुई मौजूदा सूरत हाल की निगरानी जारी रखेगा और मुल्क की खिदमत करने की खातिर अपने ज़ेर इख्तियार तमाम वसाइल और तरीक़ेकार को बरूएकार लाएगा। टीएमसी लीडर ममता बनर्जी ने लगातार 30वीं मुद्दत के लिए मगरबी बंगाल की वज़ीर आला की हैसियत से हल्फ उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी मुलाजमतों और दाखिलों में मराठों को रिजर्वेशन देने के कानून को खत्म कर दिया है। मुल्क में कोविड के 3,82,315 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हुकूमत ने मुख्तलिफ रियासतों में मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए 581 मकामात की निशानदेही की है। इसके साथ ही खबरों का बुलेटिन खत्म हुआ।